आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ आज ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ देश विदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ थोड़ी सी खुशी हुई होगी कि श्री अकाल तख्त साहब ते जो फैसला आया है और जो आज ਦੀ कार्रवाई हुई है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ चल रही है और इस मुद्दे ते ही मैं कैप्टन साहब नूं बोल के सीधा कि तुहाडे सिस्टम दे विच मैनूं काम नहीं करना है मैं IPS दी नौकरी छड्ड दित्ती सी। हुण तुसीं देखोगे आज दा जिहड़ा दिन है आज सारे पंजाब नूं पंजाब वासियां नूं देश विदेश दे विच जो रह रहे ने थोड़ी सी खुशी हुई होगी कि श्री अकाल तख्त साहब ते जो फैसला आया है और जो आज ਦੀ कार्रवाई हुई है ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ यही बेनती करता रहा कि जिस रिपोर्ट नूं खारिज किया जा रहा है कराया जा रहा है घट्टो घट उसनूं मानयोग हाई कोर्ट दे विच लिया के देख लिया जाए कि वो की चीज़ है। क्यों जिस चीज़ नूं खारिज कर रहे हैं वो चीज़ वो मटेरियल फरीदकोट दे विच पिया है बगैर उसनूं वेखे हुए किस तरीके दे नाल इंसाफ हो सकता है। इस करके देखो इंसाफ दा कतल होया इंसाफ दा कतल होया वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के केस दे विच गोली कांड के केस दे विच। इस करके मैं कहा कि नहीं हुण इस सिस्टम दे विच IPS की नौकरी नहीं करनी है और इस सिस्टम नूं बदलना है। मैं सिस्टम नूं बदलण वास्ते IPS की नौकरी छड्डी सी लेकिन आज जो फैसला आया है मैं भी इन्हां लोकां दे नाल पुछगिछ कीती सी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो आज रहे नहीं मैं अक्षय कुमार दे नाल पुछगिछ कीती सी होर बहुत सारे लीडरां दे नाल ते बहुत सारे अफसरां दे नाल पुछगिछ मैं कीती सी। ठीक है तुसीं सारे जानदे हो कि SIT ने मैनूं सहयोग नहीं किया जो सीनियर मोस्ट मैंबर सीगे दो मेरे तो ऊपर उन्होंने आज तक कोई केस डायरी नहीं लिखी है और ये चीज़ मैं पंजाब दी विधान सभा दे विच जिक्र कर चुके हाँ। आज जो कबूलनामा होया है एक एक गुनाह जो कबूल किया गया है वो एक जिस्ट है एक समरी है। वैसे तो यह पूरा कमरा भर जाएगा जो सबूत असी मानयोग अदालत दे विच दिता लेकिन ओदा एक जिस्ट है दे विच समरी है एक समरी है बस समरी देखो चाहे तुसी देखो बेअदबी क्यों करवाई गई प्रोटेस्ट क्यों होया प्रोटेस्ट इस करके होया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई। इस तो अलावा एक मूवी रिलीज कराई गई सी 25 सितंबर नूं एक मूवी मैसेंजर ऑफ गॉड सी वो रिलीज हुई सी और 2 अक्तूबर नूं एक होर मूवी रिलीज हुई सी अक्षय कुमार दी सिंह इज ब्लिंग। ये दोवें दी रिलीज का आपस दे विच बहुत ही नेड़ला संबंध है। ये सारा कुछ ये जिस्ट है और ये अदालत दे विच भी है ये हर पासे है और सरकार दे कोल भी है पुलिस डिपार्टमेंट दे कोल भी है साडे वकील साहिबान दे कोल भी है जो मैं आज लियांदा। आज तुसी देखो एक एक चीज़ इहदे विच है कि माफ़ी जदों दिती गई तो किन्ने पैसे लगाए गए एडवरटाइजमेंट ते वो भी इन्होंने आज कबूल कर लिया है। इहदे विच गलत की है देखो ये सारा चीज़ इहदे विच लिखिया होया है तो यही चीज़ नूं कैंसिल किया गया है। तां ही मैं बार बार बोलदा हाँ कि तुसीं
ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਉਂਦੇ, ਰਿਪੋर्ट मंगा के पढ़ते, एक लाइन तुसी दसदे कि केड़ी लाइन गलत है, फिर एक लाइन भी गलत मिले तुसी क्वेश कर देंदे, करा देंदे, मैनू कोई एतराज नहीं सी। तो आ देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यही जिक्र है कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ रुपए खर्च ਕੀਤੇ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। बिल भी ਅਸੀਂ इन राइटिंग SGPC ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ बतौर वजह सबूत अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ इकबाल सिंह जी जो तख्त श्री पटना साहिब के जथेदार सन, उन्हों का बयान भी है। उन्होंने सारा कुछ विस्तार पूर्वक हथ लिखित उन्हों का बयान है कि किस तरीके दे नाल 24 सितंबर ਨੂੰ माफी दी गई सी। ये सारा चीज सबूत है। और इस तो अलावा जो एक FIR ਸੀਗਾ 2007 ਦਾ 2007 ਦਾ FIR किस तरीके दे नाल खारिज करवाया गया, क्वेश करवाया गया। 2000 ਜਦੋਂ 12 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ एक SHO कैंसिलेशन लिख रहा है 2012 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। उन्होंने किया कबूल। मैं ये कह रहा कि देखो असी उस दिन जिस स्टैंड ते सीगे, जिस दिन असी नौकरी छड्डी सी, आज भी उस स्टैंड ते कायम हाँ। मैं उदों भी कहा सी, तुसी मेरा 13 अप्रैल 2021 का फेसबुक पोस्ट देख सकते हो जिस दे विच मैं कहा सी कि मेरी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी की अदालत दे विच चल रही है, मैं रख दी है और उस अदालत तो ही मैनू उम्मीद है। मैं ये भी बार बार बोलता हाँ कि उस अदालत दे विच रोजाना तौर पर सुनवाई चल रही है। आज भी जो लोग इस केस दे नाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा चीज भी सुनवाई अधीन है और बहुत चंगे तरीके दे नाल। ये तो एक ट्रेलर है। मैं यही कहूँगा कि आज जो श्री अकाल तख्त साहिब पे जो कुछ होया है एक ट्रेलर है। जिस तरह असी बोलते हैं ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे और कुछ होना है, बहुत कुछ होना है और हर सच्चाई सामने आनी है और वो हर चेहरे तो वो नकाब उठ जाना है जिस जिसने जो जो करतूत की। लेकिन जदों कांग्रेस की सरकार सीगी उदों भी मेरे ते बहुत तसद्दद किया गया। जदों साडे मुख मंत्री भगवंत मान बने इन्होंने तो तसद्दद की हद कर दी, हद कर दी। ये परमात्मा की कृपा है कि मेरी साथ चल रही है और होर बहुत सारिया गल्लां ने जो मैं दसांगा। इन्हां दे नाल मैं जाके 2-3 बारी मुलाकात की, इन्हां दे रेजिडेंस ते भी विधान सभा दे विच चिट्ठियां ने, मेरे कोल चिट्ठियां पईयां ने, हर चिट्ठी की कापी जो मानयोग मुख मंत्री साहब नूं मैं दित्ती। क्यों? क्योंकि तुसीं 24 घंटियां की गल कीती सी ते एक बारी भी तुसीं उचित नहीं समझिया कि मेरे नाल तुसीं गल करो। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई सी, यूट्यूब ते भी है, हर एक थां ते है, फेसबुक ते है कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई सी भगवंत मान साहब ने, केजरीवाल साहब ने यह कहा सी कि असीं बरगाड़ी दे केस दे विच इंसाफ देवांगे। सबूत के तौर पर उन्होंने ये कहा कि देखो जिस अफसर ने इंक्वायरी की है वो अफसर हुण साडे नाल है ते ये अफसर अपनी कलमी हुण इंसाफ देगा। इस करके तुसीं विश्वास करो
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਸੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਸੱਦਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸੱਦਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰਵਾਓਗੇ ਆਪਣੀ SIT ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ, BJP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਉਦੋਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਮ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਲਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ IG ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਹੋਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।